رادیو دنگی گل دنگی توی هاواتیا جناب نانوچیان رادیو دنگ گلدن باشکودارین هجا ایرو 26 هزیران 2024 چهارشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده. امن اوچین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی ریبرا پویه. رکه یا باجارو کن بامر نه او کانی ماسکی نقطه کنترل دانینه او بشینی باجاره ره به ترکی داخلن او جوان دخوازن ناسنامه خواه نشان بدن. لشکرین ترک هشیاری دانه گل کو ناسنامه خواه لجم خواه بگرینن. خزمنگرتیان جو وزیر داده ترک را قالا تجدید کردن خزمنگرتیان او پارلمانترین دم پارتی نوروز اویسال او اصلان او دیلان کن bu وزیر داده یلماز تونش را هفدیتین کردن وزیر ترک یلماز تونش بریا جشن قربانی به خزمنگرتیان را هفدیتین کرد bu ujubu راندوی دابون مالباتا ده هفدیتینه ده خزمنگرتیان بالکشان سر تجداگیران آلی سر ریبر عبدالله اوجالان اوچالا کنگرتیان او گوتن پرسکره کنگرتیان جبر تجد آلی سر ریبر عبدالله اوجالان دوام دیکه چل من تو آگاهی ریبر عبدالله اوجالان نایه گردن ev kiryar ne kanuniye وزیر ترک یلماز تونج ادعا کرد که تجدید تونه او جه خزمنگرتیان خواست که devji چالاکیان بردن خزمنگرتیان جه دیار کردن که حتی تجدید هبه ev چالاکیان خو بدومینن پارلمانتری دم پارتی جه آنینه بیرا وزیر یلماز تونج کو تجدید راپور سپیتی بریارا تدبیر یا ناو نتوین یک بوی او هاتیه دیار کرد پارلمانتران راپورا 2023 یا باروی حقوق یاست ساله کو تجدید او گشدان لسر ریبر عبدالله اوجالان دست شاندکه دان وزیر پارلمانتران راپورا کو بریارن لیجنه چاودری و اداره کو بردانا گرتیان آستنگ دکه او پرسکره کنگرتی نخوشی را دستی وزیر کرن للوزرن او لوسان رور زیده هزار نامج سپیتیر هاتن شاندن جنان للوزرن او لسر بانگا مجساجنه یا آرین میرکان لپیشیا پوستاخانه باجر لحفجویان اندام ناویندا جواکا کرجی پشکریدان لسر ناو مجساجنه یا آرین میرکان نورشن نرگز بالکشان سر شرط عمر جنگران این تجدا گران کریا لسر ریبر عبدالله اوجالان نورشن نرگز گوت راکرنا پرگالا işkence و تجدا امرالی ده برپرسیاریا سپیتی ده سپیتی نه به برسوا داخوازین ما پشت آخافتنان نسد و چر نامه کو هاتن امضا کردن سپیتی راحتن شاندل جنان باجر لوسرنو یا کانتونا تیسینو جی نامه سپیتی شاندل انسیاتیف جنن آزاد تیسینو د چارچوبه کمپانیه ده 368 نامه آوتن پستخانه بردکا انسیاتیف جنن آزاد تیسینو فاطمه یلماز دیار کرد کو سپیتی ایدی دویل همبری تجدید و به حقوقی به دنگ نمیله امتیسایی رول بیداری گشتن هردو صدما گشتنامه گونورن امی ناما بشینن جزئی دیره و گونج دزانن 26 سال سرکاتی ما به قامپلو گنام نتوی هاد دلگرتن و تسلیمی دولت ترکی کرد 26 سال سرکاتی دون تجدید به همپایه و او میناکاوی نل جهان هیه و ند دیرو که ده نویساندیه لهمبری به قامپلوه سروکاتی و دل خواه برخدانت به همپادان مشاندن لهمبری وی قمپلوه لبلی روش تجدید هات گران کرن اف نبت بود اف 4 سال خبر سروکاتی کنه ام وگلی کرد ام بگومانه ام بفکاره گلو چما چه سروکی ما خبر کنه ام باسی بیتی دیگن مادم تی مافی مروبات پاریزی جبو چه کسی که 26 سال دون تجدید ایده اف 4 سال خبر جی تنه تناچه تنه پیرا ناکه فیدی افا نایی نیچه دوی واریده هم وی وانا ما جی سپیتیم تشینه هم بیشه بلز و بس یک هبناف تفگری ده و سروکاتی را هفیتینه بک او خبر که سروکاتی ما ام دخوازن ببیلیزن پیشنگی دوستا حمله که دست بکرد لحمه جهانه درا و کرد و دوسته کردانه لینه لبر خود دن جبو فیزیکی آزادی سروکاتی هر روز هر هفته هر ساعت چالکیال داد دخینه
ev nameye go em bişinin spitir jî parçek jî wa çalekiyaye wek bu me got em ser hareketa jin meclisa Arîn Mîrxan em îro va nameye dişînin spîtî em carekê dî dibêje spîtî bilez û bes têk hev nav tevgerkê de û serokatî re hevdîtin kêbik Cenazê Gerlayê Jazdarê Sultan Dağ li Mêrdînê hat veşartin. Gerlayê Jazdarê Sultan Dağ di 18 Hezîranê de li herma mawa derdora gundê Xirbekar di şerê dijî artêşa Tirka dagîrker de şehîd bû. Malbata Gerlayê Jazdarê Sultan Dağ cenazeyê keça xwe ji nexweşxaneya Elihê girtin û birin gundê Şêx Mehmûd yê navçeya Mêrdîn mehsertê. Cenazeyê gerîla Sultan Dağ bi tevlîbûna parlamentera Dem Partî Saliha Aydeniz û gelek kesan li gund hate veşartin. Şehîd Zilan û Sema Yüce li Bakur û Rûşatê Sûriyê hatin bîranîn. Zeynep Kınacı binasna Zilan di 30 Hezîrana 1996 da li Dêrsî Mêrî dijî Dewleta Tirka dageker çalakiya fedayî pêkanî bû. Sema Yüce jî di 21 Adarê de li zindana Çanakkale agir berda bedana xwe û di 17 Hezîranê de şehîd bû. Li Helebê li taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê ji bo Şehîd Zilan û Sema Yüce çalakiyên bîranî hatin pêkanîn. Merasima bîranê li Meclisa Şehîd Cengiz Yatağa Eşrefiyê hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê sînevizyona li ser têkoşina her du şehîdan hate temaşe kirin. Piştre nameyên Zilan û Sema Yüce ku li payê xwe hiştibûn hatin xwendin. Kongreya Star ji bo bîranina Şehîd Zilan li kampa serdemeya koçberan a kantona Efrîn Şehbayê semînerek da. Li semînerê de endama Kongreya Star Hanife Muhammed Axivî axaftin kir û balkişan ser têkoşina Zilan. Ji bo bîranina Zeynep Kınacı Zilan li navçeya Ranyaya girêdayî Pirnê jî bîranin çêbû. Çalakî duh pêk hat tê de nameyên Şehîd Zilan hatin xwendin bahsa çalakiyê wî hat kirin. Serokatiya Daîreya Agirkujiya Şardariya Bajarê Mêrsînê mezin a Amedê têkildarê Şawatê raporek amade kir. Di raporê de texrîbata ku di encama Şawatê de çîbû yek bi yek hatiye qeydkirin. Hat gotin ku şewa ji çirûskên ceyranê yên ketine ser berhemên çandiniyê derketiye. Serokatiya Daîreyê Agirkujiyê wê rapora xwe ya lêkolînê bi Serokatiyê Komerê re jî parve bike. Di raporê de hat gotin ku şewat li taxên Tobînê, Herberê û Baxçaxê derketine de 5 kes jiyana xwe ji destane û yek jê ji tîmên agirkujiyê 21 kes jî birîndar bûne. Di raporê de hat diyarkirin ku li Tobîneyê 302 bizin û 622 pez mirine 1627 dekar zeviyên çandî, 10 dekarên qada ştilên fıstiqan, 2 traktör, 19 tesisên avdaniyê, 4 trafoyên ceyranê, 2 mübze, su 5 panelên ceyranê, makineyekê kolanê, pulverizatorek, 2 tankên gubreyê, 4 darên hinarê, belavkarekê gübreyê 140 ton giha zirar dît. Her wihat gotin ku li taxa Baxçek jî 2 tesên avdaniyê 15 dekarên şitlên behîvê li taxa Hemberê jî 42 taxmên pergala avêtine şewitîne. Ekolojistên li Herêma Şawatê, Sedema Şawatê de daşe tevgerên ekolojiyên li Bakurê Kurdistan û Tirkiye û pêşeng de tevgera ekolojiya Mezopotamya serdana Herêma Şawatê ya li navbera Amed û Mêrdînê kirin. Şandê ekolojistan pêşî çû gundê Kelekê ya Şemrexê kilêkolîn kir û bi ger re hevdîtîn kirin. Paşê şandê çû gundê Tobîniyê navçeya Çinarê û daxuyanê gidan. Berdivke tevgera ekolojiya Mezopotamya Gökhan Saran Axivî got navên da rantê de daş bûye Sedema Şawatê. Desthilatdarî jî bi çavayî müdaxalê Şewatê nekiriye. Şewatê çêbûye qesta canê gel û malê wan kiriye û di ekosîstemê de texrîbateke mezin çêkiriye. Saran diyar kir ku bi salan li Hemberê gelê Kurdistan û Erdîgariya Kurdistanê duwarê aborî, ekolojî û çandinî de qirqirin çêbûye û qadên jiyanê tên taxrîb kirin. Di raporên fermî de Sedema Şawatê ji ber elektrîkê derketiye. Li Hemberî vê rastiya desthilatdarî bi her awayî hevsengiya xweza û civakê serûbînê hev dike û ti tedbîran jî nastîne.
Paşe berdevka komisyona ekoloji û çandînê ya Dem Partî Melis Tantan axivî û bank li desthilatdarî kir ku herêma Şawatê weke herêma Karesetê ragihîne. Berdevkê Yekîtî Ekolojiyê Süleyman Er Yılmaz jî axivî got em bi rûxandineke mezin re rûbirûne em ê piştevaniya bihev re xurttir bikin. Şandeyê destçan kir ku ew ê pişta raporekê amade bikin û bi raya giştî re parve bikin. Li Colemêrgê çalakya nöbete hat destpêkirin şandeya ji hilbijartiyên Dem Partiyê wan û Agiriyê ragihand ku ew li dijî desteserkiran şaredariya Colemêrgê li Colemêrgê û gotin em ê di çalakya nöbetê de cih bigirin û heta bi hukukî bedawî bibe wê çalakiyê me jî dewam bike. Piştî meşa girseyê ya li dijî xespkirina vînagê li Colemêrgê dest pê kir hevşaredar û endamên meclisa şaredariyên ji navçeyên payîza ve Elbak û ji navçeya Agirî Avkevir gihane Colemêrgê. Şandeya meşeyê di ketina bajêr de ji aliyê rêveberên Dem Partiya Colemêrgê ve hatin pêşwazî kirin. Şandeyê piştî gera li nava bajêr li Ceyrana Peykerê mafê mirovan daxuyanê da. Heberdevkê Dem Partiya Colemêrgê Kadir Şahîn axivî got berdewama me bêhna berdewam dike em ti awayî desteserkira vînagê li xwe qebûl nakin û em ê nöbetên xwe bidomînin. Li ser navê şandeyê jî endamên meclisa şaredariya Elbakê ya Dem Partiya Mehmet Salih Özdemir axivî got em bak li desthilatdariyê dikin ku dev ji siyaseta qirêj berde. Ev polîtikaya qirêj ya qayyum zirarê dide gel. Em desteserkirina vîna gel qebûl nakin û heta dawiyê li dijî polîtikên qayyum têkoşînê bikin. Armanca qayyum dizî û tûnekirine divê ev rawaste şaredarî rastî gel bêkirin. Piştî daxuyanê şandê ji bo têkiliyan derbasî taxan bûn. Kazım Koyuncu li Hopayê hate bîranîn hunermendê ji derya reş Kazım Koyuncu di 19 salvegera mirina xwe de li ser gora xwe ya bîrdarî ya Pancol a li navçeya Artwîn Hopayê hate bîranîn. Malbata Koyuncu parlamenterê CHP'ye Rize'ye Tahsin Ocaklı û şaredarên Fındıklı Hoppa Kemal Paşa nûnerên partiyên siyasî û gelek kes tevlî bîranî nebûn. Piştî rêzgirtinê şaredarê Fındıklı Ercüment Şahîn Cervatoğlu axivî got heval Kazım Cîhanek bi adalet û wekev dixwest ji bo wê jî têkoşîn kir em neçarin ku diriya heval Kazım de têkoşînê bikin. Li ser navê malbata Kazım Koyuncu û li ser navê mala gel Atakan Asılbayê axivî got yagerîn xwedî derketina li fikir û armancawiye. Sekna Kazım şoreşgerî bû stranên xwe bi lazî hemşînî û gurcî li ser dika Newroza Amedê digot. Wî jiyanek azad wekev ya xuşk û biratiya rast dixwest. Çalakên bîranînê bi gotûbêja alêgirên Hopa Sport û zarokên asî yên Behrê li parka şaredariya Hopayê dewam kir. Li Xarpêtê jinek hat qetilkirin li Xarpêtê Zilamê Kujer Firat Bulut Selen Akpolat 26 salî bi çekê qetilkir û piştê jî xwe kuşt. Li ser îxbara kesên derdorê ekîbên tendurustî hatin sevkirin. Hat tespîtkirin ku Selen Akpolat û Firat Bulut jiyana xwe ji dest daye. Cenazê ji bo otopsiyê rakirin morgana xweşxaneyê Zanîngeha Firatê. Derbarê bûyerê de lêpirsin hat tespîkirin. Rojnamavan Süleyman Ahmet 246 rojên ji aliyê pêdeke ve hatiye revandin. Rojnamavan û editörê Arabî Ajansa Rojnivîsê Süleyman Ahmet 25 Cotmeha 2023 de dema xwest di deriyê pêş xabûr Semalkara derbasî başûr bibe ji aliyê çekdarên pêdeke ve hatiye revandin. Rojnamavan Süleyman Ahmet 246 rojên li ciheke ku nayê zanîn hate girtin û tu agahî jê nayê girtin. Piştî 211 rojan parêzeran di 22 Gulanê de dikaribûn hevdîtinê li gel Süleyman Ahmet bikin. Parêzer Beşdar Hesen destşan kir ku wan parêznameya Süleyman Ahmet girtiye û piştre serdana dadwerê dadgeha Lêkolînê ya asayişa Duhokê kirine û got hedanahat û töhmet li ser Süleyman Ahmet nehatine tespît kirin. Em bihêvîne ku werê berdan. Parêzer Heshan herî dawî got dadgeha Sûç hejmariyek ya Duhokê wê di 30 Hezîranê de danişîla yekemîn ya Süleyman Ahmet werê pêkanî. Godarîca menû çên serî pêşkêşkirin ana xatirê we dermaş.